Friends, how are you? Welcome to your botany lecture. Beta, we were reading fungi, its general characters. We have seen some of the characters. Now we will study the vegetative structure of fungi. Plant body अगर ਅਸੀਂ फंजाई ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਬੇਟਾ यूनिसेलुलर भी हो सकती है ਤੇ मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। ਹੁਣ ਕੁਝ ਫੰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਜਾਂ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਫਿਲਾਮੈਂਟਸ ਥ੍ਰੈਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਔਰ ਅਨਬ੍ਰਾਂਚਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਪਟਾ ਮਤਲਬ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਏਸੈਪਟੇਡ ਫੰਜਾਈ। और अगर क्रॉस वॉल्स या इदा डिवाइडिंग सैक्शनस या कह लो कि सैप्टा प्रैजेंट आ तो वह होंगी है सैप्टेड फंजाई। इन्ना तो तुसीं पिछे भी एलगे दे विच भी यही पढ़िया सीगा किते किते कोई एलगे सैप्टेड कंडीशनस तुहानूं पता है। हुण प्लांट बॉडी ऑफ फंजाई इज़ टिपिकली थैलॉइड का मतलब किते भी देखो तुहानूं रूट स्टैम लीफ नहीं दिख रही, धागे या गुच्छे या एक बॉल एग लाइक स्ट्रक्चर ओवल ये दिख रही हैं तो इनू असी थैलॉइड कहने हैं। थैलस जिहड़ा आ यूनिसेलुलर भी हो सकता, मल्टीसेलुलर भी हो सकता। आ इक्को ही सैल दा बनिया होया आ ते आ 2-3 सैल्स का मिल के बनिया हुंदा आ। ते कई केसिस दे विच थैलस जिहड़ा आ ओह बनिया हुंदा लॉन्ग ट्यूबुलर ब्रांचड फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफे। तो देखो हुण लंबे ट्यूब लाइक ब्रांचड फिलामेंट्स का बनिया आ जिन्हों असी कहने हाइफे। सिंगुलर इहदा हैगा हाइफा। ते ये जड़े मास ऑफ हाइफे हुण आ पूरे ग्रुप ऑफ हाइफे नूं पूरे नूं स्ट्रक्चर नूं असी माइसीलियम कहने हैं। ठीक है बेटा, एक जड़ी आह थ्रैड आ इनू हाइफे या हाइफा कहते, सॉरी एक थ्रैड नूं हाइफा कहते आ, बहुत सारे थ्रैड्स नूं हाइफे कहते आ, कंबाइनली पूरे स्ट्रक्चर नूं माइसीलियम कहते आ। तो हुण असी ये स्ट्रक्चर देखना आ। हुण यूनिसैलुलर फॉर्म्स दे विच माइसीलियम तुहानूं नहीं देखना, कंप्लीटली एबसेंट हुंदा। इहदे विच देखो कोई थ्रैड लाइक स्ट्रक्चर नहीं हैगा, ये सिंगल आ, एक सैल दा बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनिया होया है। जिवें सिनकाइट्रियम यीस्ट की असी गल करिए, यीस्ट जिहड़ी आ फंजाई आ ओहदा स्ट्रक्चर इदां दा हुंदा आ। ते जे हुण असी हाइफे की गल करिए लॉन्ग ट्यूबुलर, ਇਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਵॉल ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਡੈਫੀਨੇਟ ਸੈੱਲ ਵॉल ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਈਫੇ 'ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਵॉल ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਕਾਈਟਿਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਲੂਲੋਸ, ਪੈਕਟੋਸ, ਕੈਲੋਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੈੱਲ ਵॉल ਜਿਹੜੀ ਆ जिमें हुण असी आ पढ़िया कि यह एक हाइफे आ सैल वॉल आ वाली, तो ये अंदर इत्थे प्रोटोप्लास्ट भरिया हुंदा आ, प्रोटोप्लास्ट। ते हुण आ जिमें सैल वॉल आ प्रोटोप्लास्ट भरिया होना, इत्थे सैल मैंब्रेन भी प्रैजेंट हुंदी आ, सॉरी प्लाज्मा मैंब्रेन प्रैजेंट हुंदी आ। होर इस जड़े हाइफे दे अंदर बहुत सारे कह लो कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स, रिजर्व फूड मटीरियल, ग्लाइकोजन, ऑयल ड्रॉपलेट्स, ये सारा प्रैजेंट हुंदा है। लोअर फंजाई दे विच साइटोप्लाज्म एक कंटीन्यूअस हुंदा इन द इंटायर माइसीलियम एंड द क्रॉस वॉल्स आर नॉट फॉर्म्ड। सच अ कंडीशन ऑफ माइसीलियम इज़ कॉल्ड एज एसेप्टेड। तो जिवें मैं पहला भी दसिया कि आ हाइफे आ, इत्थों एक ब्रांच होर निकली आ इस तरह
ਤੇ ਆਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਸੈਪਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੈਪਟੇਟ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲ ਹੋਏਗੀ ਸੈਪਟਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਸੈਪਟੇਟ ਫੰਜਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਸੈਪਟੇਟ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਪਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਆ ਸੈਪਟਮ ਸੌਰੀ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸੈਪਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਹੀ ਰੁੜੀ ਜਾਣਾ, ਵਿੱਚ ਵਗੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਪਟੇਟ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 1 2 3 4 ਕਿੰਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਮਤਲਬ ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟਿਡ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਇਹ ਸੈਪਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਲੂਲਰ ਸੀਨੋਸਿਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਇਸ ਜਿੱਥੇ ਸੈਪਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੈਲੂਲਰ ਸੀਨੋਸਿਟਿਕ। ਅਗਰ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਦਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲਸ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰੋਸ ਵਾਲਸ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਪਟੇਟ ਐਂਡ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੈਪਟਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਪਟਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੋਰ ਮਤਲਬ ਓਪਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਗੈਰਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਿਕਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰ ਆ, ਪੋਰ ਦੇਖਿਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਥਰੂ ਦੈਟ ਪੋਰ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਆ ਪੋਰ ਆ, ਇਸ ਪੋਰ ਤੋਂ ਆ 1 ਸੈੱਲ ਆ 2 ਸੈੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ, ਇਹਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰੋਮ 1 ਸੈੱਲ ਟੂ ਅਨਦਰ ਸੈੱਲ। ਸੈਪਟਮ ਹਾਇਰ ਫੰਜਾਈ ਦਾ ਜੇ ਸੈਪਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੇਸੀਡੀਓਮਾਈਕੋਟੀਨਾ ਦੇ ਲਾਈਕ, ਇਹ ਸੈਪਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡੋਲੀਪੋਰ ਸੈਪਟਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸਟਰਕਚਰ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡੋਲੀਪੋਰ ਸੈਪਟਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਡੋਲੀਪੋਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਬੀਅਰਸ ਸੈਂਟਰਲੀ ਲੋਕੇਟਡ ਡੋਲੀਪੋਰ, ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਆ ਡੋਲੀਅਮ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਾਰਜ ਜਾਰ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪਿੱਛੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਰ ਮਰਤਬਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲੀਪੋਰ ਬੈਰਲ ਸ਼ੇਪਡ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਰ ਓਪਨਿੰਗ, ਜਾਰ ਸ਼ੇਪਡ ਓਪਨਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਐਂਡਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਜਸ ਆਫ ਸੈਪਟਾ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪੋਰ ਆਰ ਸਵੋਲਨ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪੋਰ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਪਟਾ ਦੇ ਐਜਸ ਮਤਲਬ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਪੋਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਵੋਲਨ ਸਟਰਕਚਰ ਫੋਰਮ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਵੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਰਸ ਆ ਨਾ,
ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਫੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਲੂਇਡ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ ਬਾਏ ਫੋਰਸ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਢੱਕਣ ਕੋਈ ਹਵਾ ਨਾਲ ਉੜੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਕੈਪ ਲਾਈਕ ਥਿਕਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੈਂਥੋਸੋਮ ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵॉल ਆ, ਇਹ ਪੋਰ, ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਹ ਕੈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਅਤੇ ਆਹ ਜਾਰ ਵਰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਸ਼ਕਲ ਜਾਰ ਵਰਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਰ ਲਾਈਕ ਲੋਕ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪ ਲਾਈਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਟਰਕਚਰ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਪ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੈਰੈਂਥੋਸੋਮ। ਆਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਸੈਪਟਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਗੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟਸ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸੈੱਲ ਆਫ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਯੂਨੀਨਿਊਕਲੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਨਿਊਕਲੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟਡ, ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਫਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਨਿਊਕਲੀਏਟਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੂਗਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ। ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਆਫ ਡਾਈਕੈਰੀਓਟਿਕ ਸੈੱਲ ਮੇ ਬੀ ਹੋਮੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਔਰ ਹੀਟਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ। ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਨੋ ਜਾਂ ਹੀਟਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੋਮੋ ਜਾਂ ਹੀਟਰੋਕੈਰੀਓਟਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਇਰ ਫੰਜਾਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ 2 kinds of mycelia, primary mycelium ਅਤੇ uninucleate cells, secondary mycelium with binucleate cells, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਲੈਜੇਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਫਲੈਜੇਲਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਐਲਗੀ ਵਰਗਾ ਸੇਮ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਲੋਅਰ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਟਾਈਲ ਫੰਜਾਈ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੋਟਾਈਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਆ। ਲੋਅਰ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ। ਥਿਨ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਫਲੈਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਨੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਫਿਬਰਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਸਿੰਗਲੈਟ ਫਾਈਬਰਸ ਆਰ ਸੈਂਟਰਲ, ਅਤੇ 9 ਡਬਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਬਰਿਲਸ। ਪੈਰੀਫਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ। 2 ਸੈਂਟਰਲ ਫਿਬਰਿਲਸ ਆਰ sometimes enclosed by sheath, whereas the entire 9+2 arrangement of fibril is the characteristic of eukaryotic flagellum. ਇਹ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਫਲੈਜੇਲਾ ਉੱਥੇ ਮੋਨੋਫਿਬਰਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਸੈਂਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਆਸ ਪਾਸ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਆਹ ਅੰਦਰ ਐਗਜ਼ੋਨੀਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਥ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਵਾਲੇ ਫਸਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ। ਤਾਂ ਆਹ EF, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਗਲੈਟ ਫਿਬਰਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਫਿਬਰਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 9+2 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਫਾਈਬਰਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਰੀਫਰੀ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 9+2 ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਆ। ਫਲੈਜੇਲਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ TS ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦਿਖੂਗਾ ਇਸ ਫਲੈਜੇਲਾ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ।
ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਈਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਆਫ ਫੰਜਾਈ, ਇਹ ਯੂਨੀਫਲੈਜੇਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਲੈਜੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਫਲੈਜੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਲੈਜੇਲਾ ਉਹੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਪਲੈਸ਼ ਅਤੇ ਟਿੰਸਲ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਵਿਪਲੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਲੌਂਗ, ਐਂਡਿੰਗ ਇਨਟੂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਰੋ ਐਂਡ ਪੀਸ, ਇਹਦੀ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਪਲੈਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਪਲੈਸ਼ ਔਰ ਟਿੰਸਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਪਲੈਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਰੋਨਿਮੈਟਿਕ ਫਲੈਜੇਲਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਿੰਸਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਫ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਡੇ ਜਾਂ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਅਪੈਂਡੇਜਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਰਫ ਟੈਕਸਚਰ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਟੱਚ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਲਿਮਰ ਹੇਅਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸਟੀਗੋਨੀਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਂਟੋਨੀਮੇਟਿਕ ਫਲੈਜੇਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਈਫਲੈਜੇਲੇਟ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਅਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਈਸੋਕੋਂਟੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਫਲੈਜੇਲਾ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਥ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਈਸੋਕੋਂਟੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟਰੋਕੋਂਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ। ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਇਰ ਫੰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਅਤੇ ਅਪੀਅਰ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਥੈਲੋਇਡ ਬਾਡੀ। ਥੈਲੋਇਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, not differentiated into root stem leaf. It consists of loosely or compactly woven tissues like structure called placenkyma. ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੀੜੇ ਜਿਹੇ ਸੈੱਲ ਮਿਲਣਗੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੈਕਟਨਕਾਈਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਜ਼ਨਕਾਈਮਾ ਅਤੇ ਸੀਡੋਪੇਰਨਕਾਈਮਾ। ਪ੍ਰੋਜ਼ਨਕਾਈਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੂਜ਼ਲੀ ਵੋਵਨ ਹਾਈਫੇ which lie almost parallel to each other and the cells, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਈਫੇ ਆਰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਗਾ ਸੀਡੋਪੇਰਨਕਾਈਮਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡਡ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਆ, ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰਲਲੀ ਅਰੇਂਜ ਸੈੱਲ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜ਼ਨਕਾਈਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੈਰਲਲੀ ਅਰੇਂਜ ਸੈੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰੇਂਜਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਐਲਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਬਿਸਾਈਡਸ ਪਲੈਕਟਨਕਾਈਮਾ ਦੇਅਰ ਆਰ ਅਦਰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਜ਼ੋਮੋਰਫ, ਸਕਲੇਰੋਸ਼ੀਆ, ਸਟ੍ਰੋਮਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਜ਼ੋਮੋਰਫ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Rhizomorph, in some higher fungi, several hyphae become interwoven with each other ਤੇ ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ cord like string or root like elongated mycelium called rhizomorphs. ਕੁਝ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਈਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਟਰਵੋਵਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਸੀ ਵਰਗਾ ਸਟਰਕਚਰ, ਕੋਡ ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਅਗਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਈਜ਼ੋਮੋਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਹੀ ਆ, ਆਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਈਫੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਸੈਲਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਰਾਊਂਡਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਹ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਉਲਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੁੜੇ ਹੋ ਦਿਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਕਲੇਰੋਸ਼ੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਸਕਲੇਰੋਸ਼ੀਆ it consists of a compact mass of interwoven hyphae forming pseudoparenchyma. ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰੂਟਸ ਦੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ।
ਕਣਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਆ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਇੱਦਾਂ ਕੰਡੇ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੁੱਕ ਅਗਰ ਦੇਵੇ ਹਾਈਫਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹਾਈਫਾ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਆ ਰੂਟਸ ਵਰਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਨ ਵਰਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਕਲੇਰੋਸ਼ੀਆ। ਤਾਂ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਹਾਈਫੇ ਆਪਸ 'ਚ ਇੰਟਰਵੋਵਨ ਮਤਲਬ ਜਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਐਂਟੈਂਗਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ pseudoparenchyma ਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਆ। Outer hyphae become hard and form a protective covering or rind. These bodies remain dormant under favorable conditions, unfavorable conditions, and germinate at the onset of favorable conditions. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੇਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਅਰ ਪਲਾਂਟਸ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਡੋਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਇਨਐਕਟਿਵ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਲੇਰੋਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਾਈਫੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ੇਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕਲੇਰੋਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਚ ਇਹ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ। ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥਿਕ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ ਮੈਟ ਔਰ in which large number of fruit bodies fructification develops। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਮਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਈਫੇ ਜਦੋਂ ਮੈਟ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਰੂਪ 'ਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੂਟਿੰਗ ਬੋਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਮਾਈਸੀਲੀਅਮ। ਹੁਣ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਮਨ ਹੀ ਆ ਕਿ ਫੰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਰੀਪਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਛ ਫੰਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ reproduction occurs by the production of spores, but other kinds of reproductive bodies may also be formed in some cases। अगर plant body unicellular है तो complete vegetative cell may be transformed into reproductive body। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਯੀਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰੂਟਿੰਗ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਸ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਤੀ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਥੈਲਸ। ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਬਡਿੰਗ, ਫਿਊਜ਼ਨ। ਹਾਈਫੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨਟੂ ਨਿਊ ਪਲਾਂਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਫਰੈਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਟੁੱਟਣਾ। ਬਡਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਰਡ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਆ ਜਾਂ ਡਿਟੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰੋਮ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸਬਸਟ੍ਰੈਟਮ 'ਤੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਇਹ ਰੀਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿਊ ਹਾਈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਊਜ਼ਨ ਪਾਰਟ ਆਫ parent cell splits into two equal halves by constriction, formation of cell wall, and each half develops into a new thallus। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪੇਰੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਦੋਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆ ਆਹ ਦੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ, ਆਹ ਦੋ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੀ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਊਜ਼ਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਏ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਈਡੀਆ, ਕਲੇਮਾਈਡੋਸਪੋਰਸ, ਸਪੋਰੈਂਜੀਓਸਪੋਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਸਪੋਰਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ।
ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਕੁਝ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ ਫੰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਐਕਸੈਪਟ ਫੰਜਾਈ ਇਮਪਰਫੈਕਟਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਮਪਰਫੈਕਟਾਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਜ਼ਮੋਗੈਮੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਟੂ protoplasm which brings the two compatible nuclei close together into a single cell. The resulting cell becomes dikaryon. Phenomenon is termed as dikaryoticization. ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਸਮੋਗੈਮੀ, ਕੈਰੀਓਗੈਮੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਲਗੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਰੀਓਗੈਮੀ ਮਤਲਬ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਟੂ ਕੰਪੈਟੇਬਲ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਰੀਓਗੈਮੀ। ਕੈਰੀਓਗੈਮੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਆਈ, ਪਲਾਸਮੋਗੈਮੀ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਸਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਮੀਓਸਿਸ। ਮੀਓਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਡਿਪਲੋਇਡ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਡਿਵਾਈਡਸ ਬਾਏ ਮੀਓਸਿਸ। ਮੀਓਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਿਜ਼ਲਟਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੈਪਲੋਇਡ ਨਿਊਕਲੀਆਈ। ਤਾਂ ਦੋ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਡਿਪਲੋਇਡ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਪਲੋਇਡ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਮੀਓਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਲਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਆ। ਫੰਜਾਈ ਮੋਨੋਇਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਡਾਇਓਸ਼ੀਅਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੋਨੋਇਸ਼ੀਅਸ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਔਰਗਨਸ ਔਨ ਸੇਮ ਥੈਲਸ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਮੋਥੈਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਇਓਸ਼ੀਅਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਔਨ ਸੈਪਰੇਟ ਥੈਲਸ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਰੋਥੈਲਿਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਥੈਲਿਕ ਹੀਟਰੋਥੈਲਿਕ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਆਏ ਸੀ। ਅਗਰ ਸੈਕਸ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਗੈਮੀਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਕਸ ਔਰਗਨਸ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਇਹਦਾ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ ਵੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਆਰ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲੀ ਇਨਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ੇਬਲ, ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਈਸੋਗੈਮੀਟਸ। ਅਗਰ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੀਟਰੋਗੈਮੀਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਈਸੋਗੈਮੀਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ, ਮੇਲ ਵੱਡਾ ਫੀਮੇਲ ਛੋਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਗੋਨੀਅਮ। ਮੇਲ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ ਨੂੰ ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਮ ਨੂੰ ਆਰਕੇਗੋਨੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਥਰੀਡੀਅਮ 'ਚ ਐਂਥੀਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਬਣਨੇ ਆ, ਆਰਕੇਗੋਨੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗ ਸੈਲ ਓਵਮ ਬਣਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਐਂਥੀਰੋਜ਼ੋਇਡਸ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵਿਦ ਐਗ ਜਾਂ ਓਵਮ, ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਾਈਗੋਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਐਂਬਰੀਓ ਬਣ ਗਿਆ, ਨਵਾਂ ਫੰਜਾਈ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਮਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੈਨੋਗੇਮੈਟਿਕ ਕੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਲੈਨੋਗੇਮੈਟਿਕ ਕੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਲੈਨੋਗੈਮੀਟਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਈਦਰ ਵਨ ਔਰ ਬੋਥ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਗੈਮੀਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੋਟਾਈਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟਸ ਦੋਨੋਂ ਮੋਟਾਈਲ ਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਕ 'ਚ ਫਲੈਜੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅਗਰ ਮੋਟਾਈਲ ਗੈਮੀਟਸ 'ਚ ਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਨੋਨ ਮੋਟਾਈਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਪਲੈਨੋਗੈਮੈਟਿਕ ਕੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਕਿ ਬੋਥ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਗੈਮੀਟਸ ਆਰ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਤੇ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲੀ
ਸਿਮਿਲਰ, ਦੋਨੋਂ ਗੈਮੀਟਸ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਨਆਈਸੋਪਲੈਨੋਗੈਮੈਟਿਕ ਕਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਨ ਦ ਟੂ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਗੈਮੀਟਸ, ਹੁਣ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਗੈਮੀਟਸ ਮਤਲਬ ਮੇਲ ਗੈਮੀਟ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੀਟ, ਇਹ ਫਲੈਜੀਲੇਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਡਿਫਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਨਆਈਸੋਪਲੈਨੋਗੈਮੈਟਿਕ ਕਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਵਰਡਸ ਹੀ ਆ, ਮੀਨਿੰਗ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਵਰਡਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਆ। ਹੁਣ ਗੈਮੀਟੈਂਜੀਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮੈਂਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਕਿ it is a kind of eugamous reproduction where male gametes antheridia, female gametes oogonia, archegonia gametes are non-motile। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। then spermatization मतलब formation of sperms, spermatium, spore like structure। ਤੇ somatogamy or pseudogamy, it is mode of reproduction in which the sex organs are formed and the fusion occurs between cells resulting dikaryoticization। ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਗੈਮੇਟਸ ਦਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਮੈਟੋਗੈਮੀ। ਇਹ ਸੀ ਜਨਰਲ ਕਰੈਕਟਰਸ ਆਫ ਫੰਜਾਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਬੇਟਾ।